Hi, hello everyone. This is Satish Kumar working as Assistant Professor in College GFGC Mitigation. Welcome to the Karnataka LMS powered by Directorate of Collegiate Education, Government of Karnataka. Hi, hello everyone. This is Satish Kumar. In this class, we're going to talk about the topic called meaning and definition and scope of business and objectives of business. It is a topic which is taken from the fundamentals of business studies and accountancy from second semester of BCom graduation. So let's start this session. Let's start the meaning part of business. So business ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So you could see over the screen the term business is derived from the word busy. Thus business means being busy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ನಾವು ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ refers to any activity that is carried out by an individual or an organization concerned with the provision of goods and services with an aim of making profits. So, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ in which the individual is going to deal with the goods and services. So that activity is meant for or aimed at making profit. So profit ಅನ್ನ ಪಡೆಯೋದೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, in every society, human beings are required of a number of goods and services for their daily needs. In order to fulfill their needs, human beings are going to purchase these goods and services. And of course, these goods and services are produced at one place and distributed at other place. And you may wonder who is going to support this distribution and this production. And the answer is simple: businessman. The businessman is going to produce the goods and he is going to distribute the goods, and of course he may render the services to whom it is required of. So the main player here is businessman, and of course this businessman is going to play this game only because of the profit. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು business ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in simple terminology we can define business as any activity relating to the goods and services, and that activity must be meant for making profit. So such kind of activity is called as business. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು. ಎನಿ activity it may contain a number of activities. So these all activities are called as business. Now let us see what is business studies. Business studies ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. So you could see over the screen, it is a study of the activities that are carried out in and around the production, distribution and consumption of goods and services. Goods ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈ ಮೂರು ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈ ಮೂರು ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ some of the people are doing it for the sake of commission and etc. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. Now let's understand the definition of business. So you could see over the screen, business is the activity of making money by producing or buying and selling of products, that is goods and services. So business ಅನ್ನೋದು ಮನಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬಹುದು. Now let us understand the scope of business. See, the scope of business is very wide. It includes a number of activities, and of course, for the sake of study, we are going to classify the scope of business into two categories, that is industry and commerce. So ಇಲ್ಲಿ business ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಲವಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಹಲವಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್. Firstly, let's understand what is industry. See, industry is a sector where the raw materials gets converted into finished goods. ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೆ. Therefore, industry comprises of a number of activities relating to the production and processing of goods and rendering of services. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟೋಟಲಿ aimed at converting the raw materials into the useful finished goods. Now let us see what is commerce. See, commerce is totally concerned with all those activities which are involved in distributing goods and services from the production center to the consumption center. So production center ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ in the distribution of goods and services from the production point to the consumption point. So consumption point ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See here, the commerce component comprises of a number of activities. Say for example, transportation, warehousing, and promotion activities, as well as dealership and brokerage, and etc. All these activities are carried out while transferring the goods from the production point to the consumption point. So production point ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ which are supportive, which are helpful for transferring the goods from the production point to the consumption point. These activities are called as commerce.
So here, commerce plays a vital role because the products which are produced in the industry should be transferred to the consumer point. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ದಿರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ there is a chain link between industry and the consumption point. That chain link is nothing but commerce. So ಇಲ್ಲಿ commerce ಅನ್ನೋದು it's like a chain link between industry and the consumer point. So to conclude, business comprises of n number of activities. So business has wider scope. So in that we can have two broad categories or two broad areas, that is industry and commerce. So industry is a sector where the products are produced, or we can say raw materials are converted into the finished goods. And commerce is it's like a group of activities which are supportive, which are helpful in transferring the products what they have, which are produced in the industry to the customer point or the consumption point. So like this, business comprises of a number of activities, so business has a wider scope. Now let us see what are the objectives of a business. So why business is to be conducted. So business ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. So you could see over the screen, the first thing is that profit. Earning profit is the main objective of a business. Any business you can take. Any business, the main objective will be earning profit. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ, ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ and business will lose its reputation and even the business person cannot survive. So that's why profit is the main motto of any business. And the very second one is that market standing. See, business apart from the profit, the business person should aim at market standing, because without market survival business will going to die in near future. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರೋದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೇನ್ ದಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಈಚ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ cautious and he should study in well-versed manner how the market is going to behave and what are the competitors, who are the competitors and what are their strategies. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ಟ್ succeed and must face the competition, and he should have a great standing in the market. And the next one is that innovation. See here, innovation is nothing but introduction of new ideas or new methods in which something is done. ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ತರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದೇ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇನೋವೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So here innovation may be of two types.
for a business. That means innovation in the product and innovation in the skills needed to supply the product. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನೋವೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, he will be a successful businessman and his business will flourish in the market. And the next one is that productivity. The business must also aims at attaining good level of productivity. See, your productivity can be calculated or can be ascertained by comparing output value with the input value of the product. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, in order to have the long term survival or long term sustainability, the business must have greater level of productivity in the product. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. And the next one is that physical and financial resources. The business must also aims at acquiring adequate physical as well as financial resources and proper utilization of the same. So ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದಾಗ ಅಮೌಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಫಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನು ಪಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, obviously there will be a chance, there will be a greater chance for the profit. So business must aims at what called acquiring the physical as well as financial resources and also proper utilization of the same. And the next one is that manager performance and development. See, business enterprise should also aim at monitoring manager performance and his development. So ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ತನ್ನ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ, ತನ್ನ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆತನ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೀಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲರಿಶ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ and it should ensure that manager is in the effective way in his performance, and of course the business enterprise should provide some sort of encouragement for the development of the manager and his performance. And the next one is that monitoring the workers' performance and ensuring the positive attitude of workers. See, the business enterprise should also see that the workers are working in a best possible way and they are showing positive attitude over the business enterprise.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ working in an effective manner and they are having a positive attitude over the business concern. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ good positive attitude from the workers over the business enterprise. And the next one is that social responsibility. See, in the modern days, business enterprises are showing much interest towards the social activities because in order to build good reputation in the society, every business enterprise must involve itself in some sort of social activities. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು, ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂತಿರೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಗುಡ್ good guarantee of customers or good guarantee of customer loyalty in the society. So this is all about the nature of business and the objectives of business. So hope you enjoyed the class. These are my references. If you want to study much about these contents, just go through these references, which are the best, which I have quoted over the screen. And keep smiling. I will see you in the next class with one more interesting content. So until then, keep smiling. This is Satish Kumar signing out.